Hello students, welcome to the e-learning platform of BSIET's Mechanical Engineering Department. I am Viren Birdi and we are studying the subject management. We are learning unit number 2, planning and organizing at supervisory level. The learning outcomes of this video are, at the end of this video, you will be able to explain budget and also you will be able to explain the budgetary control. So let us start. So what is a budget? To define a budget, it can be defined as a plan quantified in monetary terms, prepared and approved prior to a defined period of time, usually showing planned income to be generated and expenditure to be incurred during the period and the capital to be employed to attain a given objective. You might think that this is very confusing, but it is not. It's very simple. Budget म्हणजे काय आहे? तर a plan quantified in monetary terms. पैशांच्या स्वरूपामध्ये आपण तो बजेट देत असतो. It is prepared and approved prior to a defined period of time. जो काही टाइम पिरियड आपण डिफाइन केलेला आहे त्याच्या आधी ते आपल्याला प्रिपेअर करायचं आहे आणि त्याचबरोबर ते आपल्या हायर ऑथॉरिटीज कडनं अप्रूव्ह पण करून घ्यायचं आहे. युजली शोईंग प्लॅन्ड इन्कम टू बी जनरेटेड. याच्यामध्ये आपण काय दाखवतो की आपलं जो डिफाइंड पिरियड आहे त्याच्यामध्ये इन्कम कुठून येणार आहे अँड एक्सपेंडिचर टू बी इन्कर्ड, आणि ते जे काही इन्कम आपण करणार आहोत त्याचं एक्सपेंडिचर कुठं कुठं होणार आहे during the period, and the capital to be employed to attain a given objective. आणि मग प्रत्येक कंपनीचं जे काही गोल आहे किंवा ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते अचीव करण्यासाठी आपण ते पैसे कसे गुंतवणार आहोत या सगळ्याला आपण बजेट म्हणायचं. ओके, इट इज सिंपल. सो व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बजेट? सो as I said, it is prepared in advance before the actual operation of the company, functional department or a section of it starts. कुठलीही कंपनी सुरू होण्याच्या अगोदर किंवा एखादं डिपार्टमेंट सुरू होण्याच्या अगोदर किंवा तो जो काही एक पिरियड आहे तो सुरू होण्याच्या अगोदरच आपल्याला बजेट तयार करायचं आहे. जनरली इफ वी टेक आवर फायनान्शियल बजेट, तर फायनान्शियल बजेट कुठल्याही कंपनीचं हे 1 एप्रिलच्या अगोदर तयार करायचं असतं आणि अप्रूव्ह पण करून घ्यायचं असतं. कारण आपलं फायनान्शियल पिरियड जो आहे किंवा फायनान्शियल इयर जे आहे ते आपण 1 एप्रिल पासून 31 मार्च पर्यंत पकडत असतो. मग 1 एप्रिल पासून 31 मार्च पर्यंत आपण पैसे कसे जनरेट करणार, ते पैसे कुठं खर्च करणार आणि आपल्या कंपनीचे गोल्स आणि ऑब्जेक्टिव्ह आपण कसे अचीव करण्यासाठी प्रयत्न करणार, हे सगळं आपल्याला 1 एप्रिलच्या अगोदरच आपल्या हायर ऑथॉरिटीजना सबमिट करायचं असतं आणि त्यांच्याकडून ते अप्रूव्ह सुद्धा करून घ्यायचं असतं. इट इज इन कनेक्शन with a definite future period. Now this is very important that the period is definite. As I said, it is from 1st of April to 31st of March. So it is a definite period and it is a future period. तो येणारा काळ आहे. It starts and ends with that period. Okay. Before implementation, it is to be approved by the management. 1 एप्रिलच्या अगोदर ते आपल्या हायर ऑथॉरिटीनी किंवा मॅनेजमेंटनी अप्रूव्ह करणं सुद्धा गरजेचं आहे. अदरवाइज वी कॅनॉट स्पेंड that money in that particular period. It shows or forecast all expenditure to be incurred. जनरली त्याच्यामध्ये आपण जे काही एक्सपेन्सेस करणार आहोत ते सुद्धा सांगितलेले असतात. And it also shows how much capital is to be employed during the period to attain given objectives.
ऑब्जेक्टिव्स किंवा गोल अचीव्ह करण्यासाठी किती पैसे आपण गुंतवणार आहोत आणि कुठं गुंतवणार आहोत हे पण त्याच्यामध्ये दाखवलेलं असतं. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजेट. Now budget can be classified on different criteria. In broad categories, we can classify budget into three different types. The first is according to the function, or we can also say it is a department. Then the flexibility and time. So these are the three main criteria on which we can classify the budget. Now according to function किंवा according to department, we can have sales budget, production budget, raw material budget, purchase budget, labor budget, etc. प्रत्येक डिपार्टमेंटचं आपापलं बजेट ठरलेलं असतं. ते बजेट त्यांनी आपल्या हायर ऑथॉरिटीला सबमिट करायचं आणि ते तो पिरियड सुरू होण्याच्या अगोदर अप्रूव्ह पण करून घ्यायचं. सो दिस इज फंक्शनल बजेट. देन अकॉर्डिंग टू फ्लेक्झिबिलिटी वी कॅन हॅव अ फ्लेक्झिबल बजेट किंवा फिक्स्ड बजेट. फ्लेक्झिबल बजेट म्हणजे काय की कदाचित आपण समजा एक 10 लाखाचं बजेट दिलेलं आहे आणि काही कारणास्तव आपल्याला अजून 1 लाख रुपये लागणार असतील तर आपण ते अप्रूव्ह करून घेऊ शकतो आणि 11 लाखाचं बजेट होऊ शकेल. दॅट इज फ्लेक्झिबल. इन केस ऑफ फिक्स्ड, द मॅनेजमेंट डज नॉट अलाउ अस टू चेंज द फिगर्स. म्हणजे 10 लाखाचं बजेट आहे तर ते आपल्याला 10 लाखच मिळणार आणि 10 लाखच आपण खर्च करायचे. अँड डिपेंडिंग अपॉन द टाइम वी कॅन हॅव अ शॉर्ट टर्म बजेट, लॉंग टर्म बजेट किंवा medium term budget. So that is all about the classification of budget. Okay. Now what is budgetary control? So basically budgetary control is a method of managing costs by controlling expenditures through preparation of budgets. जे काही एक्सपेंडिचर होणार आहे ते एक्सपेंडिचर कंट्रोल करण्यासाठी आपण बजेटरी कंट्रोलचा वापर करतो आणि बजेटरी कंट्रोल हे बजेट तयार करून केलं जातं. अदरवाईज त्या खर्चावरती काहीच नियंत्रण राहणार नाही आणि ते खर्चावरती नियंत्रण राहण्यासाठी आपण बजेट तयार करतो आणि ते आपण कंट्रोल करतो. द मेन फीचर्स ऑफ बजेटरी कंट्रोल आर एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ बजेट्स फॉर ईच पर्पज ऑफ द बिझनेस. आपल्या बिझनेस मधल्या प्रत्येक कारणासाठी आपण बजेट तयार करत असतो. म्हणजे ज्याला आपण मगाशी फंक्शनल बजेट म्हणालो. सेल्स डिपार्टमेंट किती सेल्स करणार आहे आणि मग त्याच्यासाठी किती माणसं अपॉइंट करणार आहे, त्या माणसांना पगार किती देणार आहे वगैरे वगैरे जे काही डिटेल्स आहेत हे सगळे त्या सेल्स डिपार्टमेंटनी अगोदरच द्यायचे असतात आणि अप्रूव्ह करून घ्यायचे असतात. सिमिलरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंटनी आपलं प्रोडक्शन बजेट द्यायचं असतं की किती तुम्ही प्रोडक्शन करणार आहात, मग ते प्रोडक्शन करण्यासाठी तुम्हाला किती मॅनपॉवर पाहिजे, किती मशीन्स पाहिजेत, काय रॉ मटेरियल पाहिजे, टूल्स अँड इक्विपमेंट्स काय पाहिजेत, हे सगळी डिटेल्स त्याच्यामध्ये मेन्शन करायचे आणि ते बजेट सबमिट करायचं. सो बेसिकली वी डू दॅट फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑफ द बिझनेस. Comparison of actual performances with the budgeted on a continuous basis by doing analysis of variation. जसा जसा आपला पिरियड पुढं सरकत चाललेला आहे तसं तसं जे काही खर्च होत आहेत, ऍक्च्युअल खर्च होत आहेत, ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स आहे तो आपल्याला बजेट आपण जे काही सादर केलेलं आहे त्याच्याबरोबर त्याचा ताळमेळ घालणं महत्वाचं आहे. कारण आपल्याला एक फिक्स्ड बजेट दिलेलं आहे, 10 लाख रुपये दिलेले आहेत, 20 लाख रुपये दिलेले आहेत किंवा 1 कोटी रुपये दिलेले आहेत. तर ते लक्षात घेऊन आपल्याला ऍक्च्युअल जे काही परफॉर्मन्सेस आहेत ते आपल्याला वेळच्या वेळी त्याचा ताळमेळ घालणं महत्वाचं असतं. अँड टेकिंग सुटेबल रेमेडियल ऍक्शन अँड रिव्हिजन व्हेअरएव्हर नेसेसरी. समजा आपल्याला असं वाटलं की 6च महिने झालेले आहेत आणि आपले पैसे खूप खर्च झालेले आहेत, तर राहिलेल्या 6 महिन्यामध्ये आपल्याला जे काही आपले पैसे शिल्लक राहिलेले आहेत त्याच्यामध्ये सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज बसवणं गरजेचं असतं. म्हणून त्या रेमेडियल ऍक्शन्स घेणं तेवढंच जरुरी आहे. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ बजेटरी कंट्रोल.
What are the advantages of this budgetary control? Basically, it enables the management to perform business in the most professional manner. बिझनेस हा कधीही प्रोफेशनल वेनीच करायचा असतो. वी कॅनॉट हॅव इमोशन्स इन आवर बिझनेस. So budgetary control helps us to do our business in a professional manner. Budgets are prepared to get the optimum use of resources, and it increases efficiency, eliminates waste and controls the costs. बजेट तयार केल्यामुळं ऑटोमॅटिकली जे काही कॉस्ट आहे त्याच्यावरती कंट्रोल येतो, कारण आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला या पिरियडसाठी एवढेच पैसे खर्च करायचे आहेत. ॲट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेटिंग द वेस्ट. आणि त्याचबरोबर आपली जी काही ओव्हरऑल एफिशियन्सी आहे ती सुद्धा त्याच्यामुळं इन्क्रीज होण्यासाठी मदत होते. हे सगळं आपण कसं करणार? तर बेसिकली बाय द यूज ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस. It ensures teamwork and mutual understanding among the staff. याच्यामुळं जे काही स्टाफ आहेत आपल्याकडं यांच्यामधलं अंडरस्टँडिंग वाढण्यामध्ये मदत होते. कारण समजा प्रोडक्शन डिपार्टमेंटने प्रोडक्शन बजेट दिलेलं आहे आणि सेल्सने सेल्स दिलेलं आहे. सो देर विल बी अ व्हेरी गुड कोऑर्डिनेशन अमंग दीज सेल्स डिपार्टमेंट अँड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पीपल, so that they can work in coordination with each other to achieve the actual goal of the organization. So budgetary control helps in that. With its help, tasks such as planning, coordination and control happen effectively and efficiently. Budgetary control मुळे प्लॅनिंग करणं, कोऑर्डिनेशन करणं आणि त्याच्यावरती कंट्रोल ठेवणं हे सगळंच इफेक्टिव्हली आणि एफिशियंटली मॅनेज करणं शक्य होतं. सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ बजेटरी कंट्रोल. So in the next video we will see how to prepare budget for materials and budget for manpower. Till then, stay home, stay safe, study well. Thank you.